का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत, तख्त चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरां दी महान किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, सतगुरां दी चरण छोह नाल पवित्र होई धरती सुल्तानपुर लोधी दी पावन नगरी, जगत गुरु जी का पावन अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब, सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। गरीब नवाज सतगुरां ने कृपा की है, अपनी अमृतमयी दर्शन बख्शिश कीते। धन सो वेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरना। धन सो वेला घड़ी धन, धन मूरत पलसार। धन सो दिनस संजोगड़ा, जित डिठा गुर दरसार। लड़ीवार रूप विच जगत गुरु जी का पवित्र इतिहास सरवण कर रहे हाँ। इसे पवित्र नगरी दे विचों सुल्तानपुर लोधी की धरती तो भाईया जय राम जी बेबे नानकी जी के गृह विखों सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी की बरात सज धज के इथों बरात चढ़ना और बरात ने ब्यास दरिया पार करके अगे रस्ते दे विच साध संगत जी सुपड़ा करते हुए ते फिर बटाली नगर दे बार बार एक कोह की दूरी ते पहुँच जाना। और भाईया जय राम जी ने अपने पुरोहित नूं निधे ब्राह्मण नूं भेजना कि तुसीं जा करके बाबा मूल चंद जी नूं खबर दे दिओ कि बरात नेड़े पहुँच गई है। ते इसे तरह पुरोहित ने जा करके बाबे मूल चंद नूं खबर देनी कि बरात नेड़े आ गई है। उन्होंने बहुत खुशी दे नाल आख्या बड़ी चंगी गल है। तो अपने नगर दे चौधरी जिसका नाम सी सत्कारयोग हिता रंधावा, उन्हां दे पास चले जाना। आखिया जी बरात नेड़े आ गई है तो मैं आप जी की आग्ञा लैण वास्ते आया हाँ, तुसीं आग्ञा दिओ ते बरात नूं लैके आईए। ते हिते रंधावे चौधरी ने आख्या भी मेरी अवस्था हुण बिरध है, मेरे शरीर विच बल नहीं तो मैं आप नाल तुर के जांदा ते लैके आउंदा बरात नूं सत्कार दे नाल। इस करके अपने पुत्र अजिते रंधावे नूं आवाज़ मारी ते आख्या पुत्र अजितिया तू ये मूल चंद दे नाल जा ते नाल जाके सत्कार दे नाल आदर मान करके बरात नूं लै करके आओ। तो इस तरीके दे नाल साध संगत जी सो ये जिवें हिते रंधावे ने अपने पुत्र अजिते रंधावे नूं जो कुछ आखिया, इथों तक आपां कल साध संगत जी इतिहास सरवण कीता है कि बैस वड्डी जरा लीन ग्रसी चलवे बल नाहे रहे हो मुझ देही। ना तुर मैं चलतों अब संग सदा तो मैं जानत प्राण स्नेही। पाति अजिते पधार इन्हें संग लेहो बरात भली बिद जेही। चाहे जो होए पचाए सो देवहो पास रहो जह मूला रहे ही। आखिया कि पुत्र जितिया तू ये मूल चंद दे नाल रवी, जिथे रवेगा उत्थे तू नाल रहना है। ते बरात दा जीओ आया करके आदर करके सन्मान दे नाल लै करके आओ। तो अगे फिर बाबे मूल चंद नूं चौधरी बजुर्ग हिता रंधावा की समझाउंदा है। इत्थों साध संगत जी अज दा इतिहास आरंभ हुंदा है। जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का ध्यान धरदियां होइआं
ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਧਰੀ ਹਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋ ਪੈਂਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪੈਂਚ ਹੋ, ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹਾਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬਰਾਤ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬਰਾਤ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਏ ਹੈਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਬਰਾਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਕੀਰਤ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਰਾਤ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਬਾਕ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਤੇ हे ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਰਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਦਵੀਂ। ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੁੜਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁੜਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਖੋਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੀਏ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਮਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਦੀ। ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲ ਵੀ ਦਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ, ਤੂੰ ਸਹਾਰ ਲਵੀਂ, ਤੇ ਸਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੀਂ ਤੂੰ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਵਸਤਰ, ਧਨ, ਮਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਰੱਥ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੂੰ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਤਾ ਸਖਾਪਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਮਤਾਈ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਬੋਲ ਮੰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੱਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਤਰੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੈਸ ਚੱਲੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਬਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਜ ਆਦਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜੇ ਆ ਦਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ।
ਹੁਣ ਕੁੜਮਾ ਕੁੜਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਵਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧਨ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਨੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਨਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਦੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹੀ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜੋ ਬਣਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਧੰਨ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਜਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਜੀਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਗਾਜਤ ਹਾਥੀ ਗੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਿੰਗਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਜ ਸਜੇ ਸਭ ਹੀ, ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਹਿਣਕ ਰਹੇ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੜਾਊ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਮ ਵੱਜਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਜ ਰਹੇ ਚਹੂਰ ਆ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਮ ਵਾਂ ਖੁਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਥ, ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਜੁਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਆ ਰਹੀ, ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਵਾ ਪਹੀਏ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੜਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਫਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਦਮਾਮਿਆਂ ਤੇ ਡੰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਰਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਰਦੰਗਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਤੰਬੂਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਸਤਰੰਗ ਨਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਝਾਂਜਰ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਆਦਿਕ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਤੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਹਿ ਲਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਆਗੇ ਸੋ ਜਾਈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਛਵੀ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਉਤੋਂ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਸੁੱਟ ਰਹੇ। ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੱਦਲ ਹੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੀਚ, ਕਈ ਊਚ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਈ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਈ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਰਾਤ ਇੰਨੀ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨੀਲ ਸਰੋਜਣ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਾਲ ਬਿਲੋਚਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤ, ਉਹ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾੜੇ ਰੂਪ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਝਾਕ ਝਰੋਖਣ ਬੀਚ ਗੁਲਾਬਲੇ, ਝਰੋਖਣ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੀ, ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਗੰਧੀ ਛਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਠ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਉੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਐ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਐ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਢੁਕਾਓ ਕੀਤਾ ਬਰਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਰਤ ਹਾਰ ਕੀ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਆ। ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਉ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਠ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਜੀ ਹੈ। ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾਈਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਾਮ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੰਝ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਧੂੜ ਬਹੁਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਗੱਡੇ ਰੱਥ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੂੜ ਜੋ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧੂੜਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਗ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਗਏ, ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੇ ਦਈ ਸੋ ਤਾਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਜ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਡਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਰਾਤ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੇਨ ਕੇ ਧੂਲ ਕੋ ਵੇਲਾ ਭਇਓ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੌਢਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ, ਘਰੇ ਆਉਣੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਕੇ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਲੰਘਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੱਡਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਘੁਸਮੁਸਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰੂਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੂਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਥੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਝਾਰ ਫਲੂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਂਤਨੀਆਂ, ਰਾਖਸ਼ਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਰੂਦ ਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਰੂਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬਰੂਦ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੈਂਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਤਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਮੂਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾੜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਬੇਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੇਦੀ ਰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀ ਰਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਰੂਪ ਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਲਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰੀਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਂਗੇ।
शब्द निरंकार का स्वरूप है। जिवें बाणी च महाराज ने आख्या ना, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जिवें होर थावां ते भी आख्या, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, इस जेवड़े अवर ना कोय, वाहो वाहो अगम अथाहो है, वाहो वाहो सच्चा सोए। ते फिर उन्होंने सारे परिवार नूं भी ये गल आखी। ते ऐसा लिखिया होया भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी ने, वो कहिंदे भी जिहड़ा महाराज दा सोहरा परिवार सी ना, उन्हां दी गोत वा चोणे चोणे खत्तरी। ते ये होर परिवार भी उत्थे इकट्ठे होए सी रिश्तेदारां चों, एक भंडारी खत्तरी भी इकट्ठे होए सन। तो उन्होंने आख्या भी जे तुसीं अग दे दुआले लावां नहीं करनियां ते असीं फिर अपनी धी का विआह ही नहीं तुहाडे नाल करना। भाव महाराज दे सोहरा साहब जी ने कह दिता, बाकी जिहड़े परिवार सी उन्होंने कह दिता भी साडी तां इह जी रीत वा, अग दे दुआले ही विआह हुंदा वा, ते तुसीं जे इस तरह नहीं करना ते फिर असीं अपनी लड़की तुहाडे नाल नहीं तोरनी, असीं नहीं फिर विआह करना। जिहड़े भंडारी खतरी सी ना, वो कहण लगे भी असीं अपनी पुत्री तोरन वास्ते तैयार हां, तुसीं साडी धी दे नाल विआह कर लो। ये भाई साहब जी ने लिखिया। ते उस मौके ते जदों उन्होंने ये गल आखी ते डॉक्टर भाई वीर सिंह जी लिखते हैं भी महाराज ने मुख तो वचन निकलिया, गुरु साहब कहते भी चोणे चुने जाणगे ते भंडारीए भर जाणगे। जदों ये गल आखी तो फिर वो परिवार भी जिहड़े चोणे खतरी सी वो भी मन गए कि जिवें तुसीं कहंदे हो तुसीं कर लो, उस तरह ही असीं तैयार हां करन वास्ते। ते भंडारियां नूं दूसरियां नूं भी खुशी मिल गई महाराज साहब जी दी। फिर इन्हां ने महाराज तो माफ़ी मंगी भी ये वचन ना करो। तो फिर उस मौके ते फिर आखिया, विच पंडित हरदयाल भी सी साध संगत जी बरात विच गया, महाराज दे पिता जी दे नाल आया सी राए भोए दी तलवंडी तो। वो महाराज दे पिता जी दे घर दा पंडित सी, बेदी परिवार दा पुरोहित सी पंडित हरदयाल, जिसने गुरु साहब जी दे ताई जनेऊ पाउण दा यतन कीता सी। जनेऊ पाउण दे मौके ते पंडित हरदयाल ही आया सी, जिसनों उपदेश दे के महाराज ने ज्ञान बख्शिया सी। जदों आख्या सी भी सच्चा जनेऊ आ वा, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट, इहो जनेऊ जी अका हई तां पांडे घत, ना इहो टुटै ना मल लगै, ना इहो जलै ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। वो सियाणा पंडित समझदार जिसनों गुरु साहब जी तो पहला ही ज्ञान प्राप्त होया सी राए भोए दी तलवंडी रहिंदे होया, उन्हें आख्या भी फिर आप जी दसो भी तुसीं किवें परिक्रमा करनियां, किहड़ी मर्यादा करनी। फिर महाराज ने आख्या भी एक चौंकी मंगाओ, एक कागज कलम ते शाही मंगाओ। तो जदों मंगाई गई तो फिर गुरु साहब जी ने उस कागज के उत्ते मूल मंत्र लिखिया। फिर महाराज साहब जी ने लिखिया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये लिख करके चौंकी उत्ते बस्तर विछा के उत्ते मूल मंत्र रख के उत्ते बस्तर दे करके ते फिर महाराज साहब जी ने आख्या भी असीं तां ये मूल मंत्र दे दुआले शब्द दे दुआले परिक्रमा करांगे। इस तरीके नाल फिर सतगुरु गरीब नवाज साहब जी ने ये मर्यादा कायम की। तो पंडित बैठे हुए आ ते सतगुरु साहब जी ने ये मर्यादा उत्थे साध संगत जी आप आख करके करवाई। जदों सतगुरु जी बैठे है ना, हुण अंदरों कहिंदे भी अंदर सुंदर सदन ते जिहड़ा सोहना घर है बाबा मूल चंद जी का, वो सोहने घर दे अंदरों बहुत खुशी दे नाल बहुती खुशी दे नाल लै करके आए हन। ते लक्ष्मी का ही रूप जो लक्ष्मी रूप का ही लक्ष्मी का ही रूप है जो माता सुलखणी जी जानो। कवि जी ये सुंदरता अलंकार कथन करते हैं कि ऐसे माता सुलखणी जी नूं लै करके आए आ धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जो चंद्रमा स्वरूप प्रकाश रूप हैं, तिन्हां दे पास लिया के माता सुलखणी जी नूं बिठाया है। ते सज्जे पासे धन श्री गुरु नानक देव साहब जी बैठे आ,
ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 4 ਵਾਰੀ। ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਦੇਵ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੈ। ਸੋਧ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਗੋਤਰਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੋਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗੋਤਰਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾ ਗੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਸ ਗਾਇਆ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਚੋਣੇ ਗੋਤ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੌਕਿਕ ਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਲਾਗ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਲਾਗ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਈ ਆਏ ਹੁਣ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਖਪਾਉਣਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਆਹ ਮਨਮਤ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਬੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਸਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਲਿਆਣ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖਾੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੇ, ਧਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖਾੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਵਿਆਹੋ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਨ ਗਏ ਕੁਨ ਸਿਮਰ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਓ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਭਾਵ ਰਾਜ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਜ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ।
हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मैया तार, अंधकूप महापयान नानक पार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।